This is my first time to Armenia. Սա առաջին անգամն է, որ ես այստեղ եմ, Հայաստանում։ You have been keeping this great nation a secret. Ասում եմ, պահել եք թաքուն այս հրաշալի ազգը։ We did not realize this is such a beautiful nation Մենք չգիտենք, որ այսպիսի հրաշալի ազգ կա, and such beautiful people ու այսքան հրաշալի մարդիկ։ and smart. Եվ խելացի, The technology here is in many ways even more than America. The technology here in some ways is even better than America. Տեխնոլոգիան այստեղ ավելի զարգացած է, քան Ամերիկայում։ Yeah. I was waiting to cross the street today Ես սպասում եմ, որ ճանապարհը անցնեի and այսօր։ I noticed the green light for the cars Եվ այնտեղ կանաչ լույս էր մեքենաների համար, and they have the numbers saying 9, 8, 7, եւ 6. թվեր կային, որ հետ հաշվարկ էր, որպեսի փոխվեր կարմիր, երևի թե։ And I thought, why don't we have this in America? Ու ես մտածում եմ, ինչի՞ չունենք սա Ամերիկայում։ We never know when it's going to change. Մենք չգիտենք երբ կփոխվի լույսը, կարմիրից կանաչ կամ հակառակը։ So now I'm going to go back to America and complain. Ու գնալու եմ հետ Ամերիկան բողոքեմ, որ չունենք։ Why can't we learn from the Armenians? Ինչ ենք սովորում մենք Հայաստանից։ Your fruits and vegetables here are better. Ձեր մրգերն ու բանջարեղենը միանշանակ ավելի լավն է։ Your tomatoes are delicious. Լոլիկը շատ համեղ է։ Ours in America, I don't know why, but they're never ripe. Ամերիկայում լոլիկը հասած չի երբեք։ They're not red. Կարմիր չի։ They're kind of like gray red. Ավելի շատ մոխրա կանաչավուն է, կարմրավուն։ They just don't taste the same. Համանույնը չի։ So I want to go back to America and say, hey, Հետ եմ գնալու ասեմ, հեյ, let the Armenians teach you how to grow tomatoes. թույլ տվեք, որ հայրս սովորացնեմ ոնց լոլիկ աճացնել։ And then your apricots. Եվ մեր ծիրանը, Oh, the best apricots in the լավագույն world. ծիրանը։ And so I don't know how to import Armenian agriculture to my house. Չգիտեմ ոնց ձեր գյուղատնտեսությունը տեղափոխեմ իմ տուն։ But my heart wants to figure that out. My heart wants to find a way. Հա, սիրտս փորձում են ինչ-որ տարբերակ գտնել։ Well, we have experienced Word of Life Church in Yerevan. Ինչ որ մենք ականատես եղանք Երևանի կյանքի խոսքում, Amazing, հրաշալի, big, մեծ, professional, շատ պրոֆեսիոնալ, anointed. հրաշալի, օծված, We're so blessed. բոլորը շատ օրհնված ենք։ And then I was told that I was invited to go to another church today. Եվ ես ինձ ասացին, որ ես հրավիրված եմ ծառայելու ուրիշ եկեղեցում, So I said, okay. եւ ես ասացի, այո, I don't know where it is. ես չգիտեմ որտեղ է այդ եկեղեցին, I don't know what it looks like. չգիտեմ ինչ տեսք ունի, But I said, yes. բայց ասացի այո։ But as we were in the car coming here, Մինչ մենք ճանապարհն ենք մեքենայով, I discovered that this church was started by a wonderful female pastor. ես իմացա, որ այս եկեղեցին սկսվել է հրաշալի մի կնոջ միջոցով, And my heart became full of joy. եւ սիրտս ուրախությամբ լցվեց, Because this is one of the topics in America that God has called me to teach on. որովհետեւ սա հիմնական այն թեման է, որ Աստված կանչել է ինձ, որ սովորացնեմ Ամերիկայում, That God needs everyone in the harvest. որ Աստված բոլորի կարիքը ունի, Male and female, կին եւ տղամարդ, young and old, երիտասարդ եւ ծեր, every culture. բոլոր մշակույթներից God needs everyone. Աստված բոլորի կարիք ունի։ And in many places, they don't allow women to lead. Շատ տեղերում թույլ չեն տալի, որպեսզի կինը ավագություն անի։ And they're missing out on a great benefit. Եվ մեծ բան են կորցնում։ So we were fellowshipping over some coffee this morning Մենք սուրճի սեղանի շուրջ էինք այսօր։ and apricots. Եվ ծիրանի իհարկե About how in mighty moves of God, women
are more in number of leaders than the men. Խոսում ենք նրա մասին, ինչպես են կանանց քանակությունը ավելի շատ, քան տղամարդկանց։ Ավակության մեջ։ Not because they don't want them in. Ոչ թե նրա համար, որ նրանք չեն ուզում որ տղամարդիկ լինեն ավակության Thank God for all the male leaders. Փառք Աստծուն բոլոր ավակ We տղամարդկանց համար։ need as many men to lead as possible. Մենք ինչքան հնարավոր է շատ տղամարդկանց ավակության կարիք ունենք։ But Jesus said the harvest is so plentiful Բայց Աստված ասես բերքը հավաքը շատ է։ and the laborers are so few. Եվ գործիքները մշակները շատ քիչ են։ So pray that God will send laborers, Այսպեսով աղոթեք մշակների համար։ not just male laborers, Ոչ միայն տղամարդ մշակների համար, everyone. բոլորի համար։ And so I was going to teach a message today on John 15. Ես կկարդամ խոսք Հովհաննես 17-ից, But I changed my mind. բայց ես փոխեցի իմ 15-ից, բայց ես փոխեցի իմ միտքը։ I want to talk about laborers in the harvest. Կխոսեմ հունցքի մասին։ Oh, and I want to share this too. Հունցքի ժամանակ մշակների մասին։ That on the car ride over here, I also discovered that this church is built on house churches. Ես ճանապարհին իմացա նաև, որ եկեղեցին հիմնվել է տնային խմբակների հիման վրա։ Now, the church that my wife and I started 26 years ago was just buildings. 26 տարի առաջ երբ ես ու կինս եկեղեցի սկսեցինք, դա ընդհանրապես շենք էր։ And by 2017, we had 20 congregations from Los Angeles to Miami that were all part of our church. Ունենք մասնակիցներ, հավատավորներ տարբեր նահանգներից։ But 6 years ago, when I was fasting and praying, 6 տարի առաջ երբ ես ծոմապահության ու աղոթքի մեջ էի, the Lord told me, start pushing the ministry of the church into homes. Աստված ինձ մղեց աղոթելու առաջ շարժվելու տնային եկեղեցիների համար, տնային խմբակների համար։ We already had small groups in homes. Մենք արդեն ունենք փոքր տնային խմբակներ, And so I knew God was not saying small groups, he was saying house churches. Ես հասկացա, որ Աստված ոչ թե ուղղակի փոքր խմբակների, այլ նաև տնային խմբակների մասնակցություն։ And so we obeyed the Lord. Այսպեսով մենք հնազանդվեցինք Աստծուն։ And now we have about 400 groups out there. Եվ այս պահին մենք Ամերիկայում ունենք 400-ից ավել խմբեր։ So even though our church is late, we're following you. Our church is late. This church started house churches a long time ago. So we're behind, but we're following you. We're following this church. Այս չնայած որ մենք ոնց որ սկսել ենք տնային խմբակներով, ամեն դեպքում մենք հետևում ենք դրան։ So I want us to open our Bibles to a few things. Բացենք մեր Աստվածաշնչերը մի քանի խոսքի համար։ But just before we do, let me thank Pastor Marguerite. Նախքան կսկսեմ, խնդրում եմ շնորհակալություն կհայտնեմ Հովիվ Բրիտային And Pastor Karen. եւ Հովիվ Կարենին։ What an honor to be here today. Պատվի համար լինելու այստեղ։ Yeah, I know that God brought me to this church. Ես գիտեմ, որ Աստված բերեց ինձ հենց այս եկեղեցի։ My heart is full. Սիրտս լի է ուրախությամբ։ And Pastor Lucina, thank you very much. Շնորհակալություն Հովիվ Լուսինեին։ If you have a Bible, Եթե ունեք Աստվածաշնչեր, can we open up to the book of 1 Corinthians? բացենք առաջին Կորինթացիների գլուխը։ As you know, the Apostle Paul wrote 1 Corinthians. Ինչպես գիտենք, Պողոս Աղաքյալն է գրել այս գլուխը, այս գիրքը։ And I want to read verses 1 and 2. In fact, why don't you read in Armenian? I don't need to read it in English. Just the first two verses. So 1 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2. Առաջին Կորինթացիս առաջին գլուխ առաջին երկրորդ խոսքերը։ Պողոս Հիսուս Քրիստոսի կանչված առաքյալ Աստծո կամքով եւ Սոսթենես եղբայր։
Աստծո եկեղեցուն, որը Կորինթոսումն է, Հիսուս Քրիստոսումը, սրբածներդ, կանչված սուրբերդ, այն ամենի հետ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը կանչում են ամենտեղ, իրենցը եւ մերը։ So Paul is writing to the church at Corinth. Պողոսը գրում է Կորինթոսում եղած եկեղեցու համար։ In the Greek, the word translated church is ekklesia. Հունարենում եկեղեցու թարգմանություն էկլեսիա։ Yeah, so in English it's church, and in Armenian it's Եկեղեցի։ Անգլերենում church են եկեղեցի նշանակում, հայերենում եկեղեցի։ yekeretsi. Եկեղեցի։ Yekeretsi. Kind of Church. church. Easier. Ekklesia. Yes. When the New Testament uses the word church, Երբ նոր կտակարանը օգտագործում է եկեղեցի բառը, it means three different things. երեք տարբեր բաներ է նշանակում։ It means the universal church, Նշանակում է ընդհանուր, համընդհանուր եկեղեցի կամ երկնային եկեղեցի։ Christ is the head of the church. Հիսուսն է գլխավորը եկեղեցու։ That's the big church. Դա մեծ եկեղեցին է։ But it also means a local church. Նաև տեղական եկեղեցին է։ Greet Priscilla and Aquila and the church that is in their house. Պրիսկիլա եւ Աքիլասը եկեղեցու հովիվներն էին։ That's not the universal church. Դա մեծ եկեղեցու գաղափարի մասին չէ, That's a local church. տեղական եկեղեցու մասին է։ A local church can be in a building. Տեղական եկեղեցին կարող է լինել շենք, A local church can be in a home, տեղական եկեղեցին կարող է նաև լինել տուն, but it's still a local church. բայց դեռ տեղական եկեղեցի է։ But there's another meaning of the word church, Եվ կա մեկ այլ նշանակություն տեղական եկեղեցու համար։ and it's the meaning a church network. Եվ դա եկեղեցու համագործակցությունն է։ So when Paul is writing to the church at Corinth, he's not writing to the universal church. Կորինթացիս գլխի մեջ չի խոսում ընդհանուր եկեղեցու մասին, մեծ եկեղեցու, And he is տիեզերական եկեղեցու մասին, and he is not writing to a local church. եւ չի խոսում տեղական եկեղեցու մասին։ He's writing to a church network. Նա խոսում է եկեղեցու միջև համագործակցության մասին։ In the city of Corinth, there were many house churches. Կորինթոսում կային շատ տնային խմբակներ, տեղական եկեղեցիներ, And he was writing to the whole network of house churches in the city of Corinth. եւ նա գրում էր բոլորին, այդտեղ եղած բոլոր խմբակներին եւ տեղական եկեղեցիներին։ And when he wrote the book of Ephesians, Երբ որ գրեց Եփեսացիները, he was writing to a church network, նա գրում էր էլի եկեղեցու համագործակցության մասին։ not a local church, Ոչ թե տեղականի, many local churches. շատ փոքր տեղականներին։ And the same thing when he was writing to the Colossians. Եվ նույնը Կորինթացիս գլխի մեջ։ And the same thing when he was writing to the churches of Galatia. Եվ նույնը Գաղատացիս գլխի մեջ, գրքի մեջ կա։ And the same thing when he was writing to the Thessalonians Նույնը եւ Թեսաղոնիկեցիների գրքի մեջ, and the Philippians. եւ Փիլիպեցիների գրքի մեջ։ They were all church networks. Բոլորը եկեղեցիների խումբեր, համագործակցություններ։ This church is bigger than the people that are here. Եկեղեցին ավելի մեծ է, քան մարդիկ կան նստած այստեղ։ Yes? And each of these churches in the New Testament were bigger than just one gathering. Եվ բոլոր այս եկեղեցիները ավելի մեծ էին, քան մեկը ամբողջությամբ վերցրած։ This is the New Testament model. Սա է նոր կտակարանի գաղափարախոսությունը։ And not only did the Apostle Paul have church networks that he led, Չկար եկեղեցի, ոչ միայն կար եկեղեցիների համագործակցություն, որ Պողոս առաքյալը տանում էր ավագություններ անում, but in the book of Revelation, Jesus wrote 7 letters to 7 church networks. բայց հայտնության գրքի մեջ գրված է 7 տարբեր նամակներ 7 տարբեր եկեղեցիներին։ They were not local churches. Դրանք տեղական եկեղեցիներ չէին, They were networks.
Դրանք համագործակցող կապ ունեցող եկեղեցիներ էին։ Ephesus, Եփեսացիները, Thyatira, Smyrna, Philadelphia. Սմյուրնյան, հա, բոլոր այդ 7 եկեղեցիները, որոնք նշված են հայտնության գրքի մեջ։ I'm making her life very difficult. Կյանքը դժվար է դարձնում։ But they were all called by city names Դրանք կոչվում են քաղաքների անունով եկեղեցիները, because they were networks of churches. որտեղ նրանք եկեղեցիների խումբ էին։ What you are doing is the New Testament. Անում ենք մենք նույնը ինչ որ նոր կտակարանում է։ Having house churches that are part of your network, that's what the New Testament model was. Ունենալով տնային խմբակներ, դա այն է ինչ որ ասում է նոր կտակարանը։ This is one of the messages that I am teaching pastors in the United States all the time. Դա գլխավոր մեսիջներից մեկն է, որ ես սովորեցնում եմ հովիվներին Ամերիկայում։ Don't limit your ministry to a building. Մի սահմանափակվեք ծառայությունը շենքով, եկեղեցու շենքով։ The harvest is plentiful, Հունձքը շատ է, but the laborers are few. բայց մշակները քիչ են։ And Jesus did not say, pray that the harvest come to the building. Հիսուսը չի ասում աղոթեք, որպեսզի հունձքը գա եկեղեցի։ He said, pray that laborers are sent to the harvest. Աղոթեք, որ մշակները գնան հունձքի հետևից։ Amen. Ամեն։ So what you are doing is more New Testament than what so many churches are doing. Ինչ որ դուք անում եք ավելի մոտ է նոր կտակարանին, քան շատ եկեղեցիներ կանեն։ So I want to commend you. Ուզում եմ հորդորել ձեզ։ The Holy Spirit led you to do this. Սուրբ Հոգին է ձեզ առաջնորդել դա անելու։ And I believe in the last days, more and more building style churches are going to do what you're doing. Ու ես հավատում եմ, որ այն գործը, որ դուք անում եք, շատ ավելի կառույց որպես եկեղեցիներ պատրաստում են անել։ And my church in America is one of those churches. Իմ եկեղեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդ եկեղեցիներից մեկն է։ So we are following in your footsteps. It's a figure of speech, yeah. So we are following close behind you. Մենք իրենք հետևում են մեզ, կամ իրենք մեր օրինակին են հետևում։ Now, I want to look at the book of Acts. Գործ Առաքելոց գլուխ And I want to find the passage. I think it might be in chapter 21. No. Let's see. Okay, let's see. Book of Acts. And please forgive me and be patient because I changed what I am going to talk about. Հովիվ ասում է, որ խնդրում եմ ներողամիտ լինել, որտեղ միտքս փոխեցի ինչ որ ուզում էի կարդալ։ Yes, it is in Acts chapter 21. Գործ Առաքելոց 21 գլուխ։ And the Apostle Paul was traveling to Jerusalem. Պողոս Առաքյալը ճամփորդում է դեպի Երուսաղեմ։ And then I want to read verses 8 and 9. 8 եւ 9 խոսքերը։ Եվ հետևյալ օրն այնտեղից դուրս ելանք մենք Պողոսի ընկերներս եկանք Կեսարիա եւ Փիլիպոս ավետարանչի տունը մտնելով, որ այն 7-ներ նրա մոտ մնացինք։ Նա 4 կույս աղջիկներ ուներ, որ մարգարեություն էին անում։ Now we've all heard of Philip. We have all heard of the man Philip. Հա, բոլորս լսել ենք Փիլիպոս անձի կերպարի մասին։ Philip was one of the 7 deacons in Acts chapter 6. Փիլիպոսը 7-ից մեկն էր։ So he started as a deacon. He began his ministry as a deacon. Նա իր ծառայությունը սկսեց որպես սարկավակ, But then God made him an evangelist. բայց Աստված իրեն դարձրեց ավետարանիչ։ He's actually the only person in the New Testament that is called an evangelist. Նա իրական միակ մարդն է, որ կոչվել է ավետարանիչ։ And God used him to change the city of Samaria. Աստված նրան օգտագործեց Սամարիա քաղաքը փոխելու համար։ Miracles, Հրաշքներ, signs and wonders. հրաշքներ էլի։
people coming to Jesus and being baptized. Մարդիկ գալիս էին դեպի Հիսուսը եւ մկրտվում, But then, as an evangelist, he would travel and go to other places. եւ հետո որպես արևատարանիչ նա այցելեց տարբեր տեղեր։ But he ended up going to Caesarea, Բայց վերջում ինքը ավարտեց իր ճամփորդությունը Կեսարիայով, where Peter was sent to Cornelius' house. որտեղ Պողոսը ուղարկվել էր Կորնելիոսի տուն։ It was a pagan city, Դա հեթանոս քաղաք էր, not Jewish. ոչ թե եբրայական քաղաք։ So normally, Jewish people did not go to these cities. Սովորաբար եբրայեցիներ չէին գնում այսպիսի քաղաքներ, But now we see Philip is living there, բայց տեսնում ենք, որ Փիլիպոսը ապրում էր այնտեղ, and he has a family, եւ նա ընտանիք ուներ։ and he has 4 young daughters. Նա 4 երիտասարդ աղջիկներ ուներ։ And the Bible says, and they prophesied. Աստվածաշունչը ասում է, կտակարան ասում որ նրանք ավետարանչություն էին անում, մարգարեանում էին։ Now, the way that this reads in the Greek text, you know, the original, Բնագրի մեջ, Greek. հունարեն բնագրի մեջ, it doesn't only say they prophesied. չի ասում որ նրանք ոչ միայն մարգարեանում էին, If we say someone prophesied, it could mean one time. որտեղ մեկը որ կարող է մարգարեանել, դա մեկ անգամ կարող է լինել։ Like if I say, Jerry jumped. Ես կարող եմ ասել ջերի թրիր կամ թրավ։ That could be one time. Դա կարող է լինել մեկ անգամ։ But that's not the way the language reads in this chapter. Բայց այդպես չի ասում այս տեղում, այս գլխում։ So it wasn't just, this is one daughter and she prophesied once, and this is one daughter and she prophesied once. The language is different. Չի ասում որ մի աղջիկը մի անգամ մարգարեացավ կամ մյուսը մի քանի անգամ։ The language says that these 4 daughters of Philip were regularly prophesying and giving words of the Lord to the church there. Բնագիրը ասում է որ նրա աղջիկները անընդհատ մարգարեանում էին ու խոսքեր էին արձակում եկեղեցու համար։ And this is Luke who's writing the book of Acts. Եվ Ղուկասն է որ գրել է դրա մասին։ How did Luke know that they prophesied? Ինչպես Ղուկասը գիտեր որ նրանք մարգարեանում էին։ Because when they got there and they began to pray, these daughters would prophesy. Որտեվ երբ որ նրանք հասան տեղ ու աղոթում էին, աղջիկները արդեն մարգարեանում էին։ One of the very accurate English translations Անգլերենի ամենաճիշտ բնագրին մոտ թարգմանություններից մեկը translate this saying, Philip had 4 virgin daughters who were prophetesses. ասում է որ Փիլիպոսը ուներ 4 կույս աղջիկներ, որոնք մարգարեներ էին։ And they recently came out with an updated version of that translation, Եվ ավելի նոր թարգմանության մեջ and it still says the same thing. էլի նույնն է ասվում։ These 4 daughters were prophetesses, 4 female prophets. 4 աղջիկները կին մարգարեներ էին։ And the Apostle Paul didn't say, why are you doing this? Փիլիպոսը չէր ասում, ինչի եք մարգարեանում։ You are a woman. Դուք կին եք, You should not be prophesying. դուք չպետք է մարգարեանաք։ That's for the men. Դա տղամարդու համար է։ No. They received them. Նրանք մարգարեանում էին։ And Luke is writing this, Եվ Ղուկասը գրում է սա, saying Philip had 4 daughters who prophesied. ասելով որ Փիլիպոս ուներ 4 աղջիկ, որոնք մարգարեանում And էին։ it was the perfect opportunity for Luke to say it was wrong. Շատ հրաշալի հնարավորություն էր Ղուկասի համար ասելով, որ սա սխալ բան էր, But he didn't say that. բայց նա չասեց դա։ He was excited about it. Նա հուզված էր, ոգևորված էր դրանով։ And I want to say to all of the ladies here, Եվ ես ուզում եմ ասել բոլոր կանանց եւ աղջիկներին այստեղ։ whatever your calling is, whatever your calling, Ինչի համար որ կանչված եք, whatever gifting the Lord has given you, ինչ պարգևել որ դուք ունեք, we need you so much. մենք ձեր կարիքը այնքան ունենք,
We need you so much. Մենք շատ ունենք ձեր կարիքը։ In many cultures, ladies do not get the same respect as men. Շատ մշակույթներում կանենք չունեն նույն պատիվ ինչ որ տղամարդիկ։ But whether you're in a culture that respects women at an equal level or a culture that does not, Կապ չունի դուք մշակույթում եք, որտեղ կանանց անարգում են կամ պատվում են, Jesus respects you. Աստված է հարգում կնոջը։ Yes. And Jesus calls you. Աստված կանչում է ձեզ։ Just as it is with men, men are called to different things. Նույն ինչ որ տղամարդկանց հետ, տղամարդիկ կանչված են անելու այլ բաներ։ And women are called to different things. Եվ կանայք այլ բաների համար են կանչված։ And that's okay. Եվ դա նորմալ է։ No one has to be the same as someone else. Ոչ մեկ պետք չի մյուսի նմանակի, But we should all be everything God calls us to be. բայց մենք պետք է լինենք հենց այն մեկը, ով Աստված ուզում է, որ մենք լինենք։ Even if someone discounts you and say, no, you shouldn't. Նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը թերարժեքությամբ է ձեզ նայում, ասում է, որ չեք կարողանա, If people tell you you should not do what you believe God is calling you to do, նույնիսկ եթե մարդիկ ասում են, որ չպետք է անեք այն բանը, որ դուք հավատում եք, որ Աստված կանչել է դրա համար, then you say, okay, thank you for your opinion, ասեք շնորհակալություն քո կարծիքի համար, but I have to serve Jesus. բայց ես պետք է Հիսուսին ծառայեմ։ Jesus is the head of the church. Հիսուսն է եկեղեցու գլխավորը։ Amen. Ամեն։ And today we have a big need in the world. Եվ այսօր աշխարհում մեծ կարիք կա։ People are dying and going to hell. Մարդիկ մահանում են ու գնում դժոխք։ And there are some people that are saying, oh, no, women cannot be sent. Եվ նույնիսկ այդ պարագայում մարդիկ ասում են, ոչ, կանայք չպետք է ծառայեն։ Only men. Միայն տղամարդիկ։ I know the harvest is plentiful. Ես գիտեմ, որ հունձքը շատ է, I know the laborers are few. ու գիտեմ, որ մշակները շատ քիչ են։ But still, only men can be leaders of new churches. Բայց ամեն դեպքում մեկ է տղամարդիկ պետք է ծառայեն որպես ավակներ։ But Jesus is putting love in our hearts Բայց Հիսուսը սեր է դրել մեր սրտում and saying, you need to consider the harvest. եւ ասում է, որ պետք է ուշադրություն դարձնեք հունձքին։ We need to send anyone, Մենք պետք է ուղարկենք յուրաքանչյուրին։ anyone called by God, Յուրաքանչյուրին, ով կանչված է Աստծո կողմից։ anyone anointed by God, Յուրաքանչյուրը, որը օծված է, anyone willing to go. ով որ պատրաստական է գնալու։ Let's send them. Եկեք ուղարկենք բոլորին։ Let's train them. Սովորեցնենք նրանց։ Let's support them, Աջակցենք, even financially. նույնիսկ ֆինանսապես։ Let's help them. Եկեք օգնենք բոլորին։ At our church, The Rock, our church is called The Rock. Եկեղեցին, որ հովիվը ունի Ամերիկայում, կոչվում է Դրոկշայր։ We have many women pastors. Այնտեղ ունեն շատ կին հովիվներ։ We have sent out many women in leadership positions. Շատ կանանց են ուղարկել ավակության համար տարբեր տեղեր։ In fact, for about 7 years, my wife was promoted to be the district supervisor over about 200 churches. Yeah, building style churches. Yes. 7 տարի շարունակ հովիկինը ուղարկված է եղել որպես ավակ լինելու 200 եկեղեցիների վրա, ասենց ասած։ So she was my boss. Նա իմ տնօրենն էր։ And we had much laughter about that. Եվ նրանք շատ են կատակել այդ թեմայով։ It did not bother me. It did not bother me. Դա ընդհանրապես հովին չէր անհանգստացնում։ Some men have problems. Ինչ որ տղամարդիկ կան, որ խնդիրն են սրա հետ։ I don't want a woman over me. Ես չեմ ուզում կինեզնից բարձր լինի։ I'm the man. Ես եմ տղամարդը։ And I say, it's no problem. Բայց ես ասում եմ, ոչ մի խնդիր չկա։ Jesus is the head of the church. Հիսուսն է գլխավորը։ And if Jesus can use Deborah in the Bible,
Եվ Աստվածաշնչում Հիսուս օգտագործեց Դեբորային to be the judge of all Israel. լինելու դատավոր ամբողջ Իսրայել ազգի համար, And God used her to bring a great deliverance to the people of God. Աստված օգտագործեց նրան բերելու մեծ գործ Աստծո մարդկանց մեջ։ God can use women today. Աստված God can use women today. Աստված կարող է նույն կերպ օգտագործել կնոջը այսօր։ In big ways Մեծ հրաշալի and in ձևերով small ways. եւ փոքր ձևերով։ And so I determined in my heart I am going to be a champion of women doing what God has called them to do. Ես կլինեմ չեմպիոնը, այսինքն խրախոսողը կանանց համար անելու այն ինչ որ Աստված ասել է որ նրանք անեն։ I'm going to applaud them. Ես պատրաստվում եմ ծափահարել I'm նրանց։ going to encourage them. Աջակցել ու I'm going to քաջալերել։ be a cheerleader. Do you know what a cheerleader is? At sporting events in the United States, we have ladies that cheer. Yes. You know, yeah. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սպորտային խաղերի ժամանակ կան ցենց ասած ակտիվություն բերող կանայք, իրենք տենց ցենց ռուսերեն ասած բալեյշիկներ, ինքը ասվում որ կլինի երկրպագու, այսինքն ամենամեծ երկրպագուն կանանց համար։ When others discourage these ladies, Երբ բոլորը կթերագնահատեն այս կանանց, I tell them, don't worry about what they're saying. ես կասեմ մի անհանգստացեք մնացածի կարծիքով։ You do what Jesus tells you to do. Արեք այն ինչ որ Հիսուս ասել է որ անեք։ And that's why we have so many ladies growing up and doing great things for the Lord. Եվ դա է պատճառը, որ եկեղեցում նրանք ունեն կանայք, որոնք մեծ բաներ են անում I Հիսուսի want to համար։ say to all the men here Այստեղ գտնվող բոլոր տղամարդկանց ուզում եմ ասել, that I commend you for being a part of a ministry here that values women in leadership as well as men in leadership. Քաջալերում են ձեզ լինելու մաս այն ծառայության, որը կքաջալերի ոչ միայն տղամարդկանց, այլև կանանց ծառայել Աստծո համար։ It's so important. It's so important. Դա այնքան կարևոր է։ And we will reach far more people Եվ մենք կհասնենք շատ մարդկանց, if we use everyone. եթե օգտագործենք բոլորին։ In the United States, I've done teachings on this subject. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ես օգտագործում եմ սա աշակերտելուց։ The Foursquare leadership, our denomination, asked me to do teachings on this. Foursquare այդ եկեղեցու leadership-ը, այսինքն ավակ ծառայողները խնդրում են որ աշակերտի այս մասին։ And so this is where our church denomination stands, is we affirm women and men to be leaders in the kingdom of God. Եվ սա է հիմքը եկեղեցու համար, որ իրենք քաջալերում են տղամարդկանց եւ կանանց ծառայելու։ The Foursquare movement was started by a woman. Foursquare եկեղեցու շարժումն էլ է սկսվել կնոջ միջոցով։ She was so anointed. Նա այնքան օծված է եղել, Miracles happened in her ministry. հրաշքներ էին պատահում ծառայության ժամանակ նրա։ She became one of the most popular people in America. Նա Ամերիկայում ամենահայտնի մարդկանցից մեկն է դարձել։ Everywhere she traveled, thousands and thousands of people would gather to hear her speak. Ուր որ ճանապարհորդում է նա, հազարավոր մարդիկ են գալիս լսելու նրա խոսքը։ They would bring their sick relatives to come to be healed. Մարդիկ բերում են իրենց հիվանդ բարեկամներին, որպեսզի բժշկվեն։ And many were carried on stretchers to come, but they walked out, healed. Շատ մարդիկ գալիս են հենակներով, բայց գնում են իրենց ոտքով, բժշկված։ And she would preach, Jesus will heal you. Եվ նա քարոզում է այն, ինչ որ քարոզում է, որ Հիսուսն է բժշկում։ And so this is the history of the Foursquare Church, that God used a woman to start something. Եվ սա է Foursquare եկեղեցու հիմնադրման պատմությունը, որ կնոջն է օգտագործել եկեղեցու հիմնելու համար։ And now we have about 100,000 churches around the world Եվ մենք ունենք 100,000-ավոր եկեղեցիներ ամբողջ աշխարհով մեկ, in 160 nations. եւ 160,000 ազգեր, From 160 ազգեր, one woman. մեկ կնոջից, From one woman. պարզապես մեկ կնոջ ծառայության շնորհիվ, Ladies, կանայք, do not underestimate what God will do with you.
մի թերագնահատեք այն, ինչ որ Աստված անում է ձեր հետ։ The Holy Spirit on your life will make a big difference. Սուրբ Հոգին կանի մեծ գործեր ձեր կյանքում։ You just start with one person or a few people. Դու կարող եք սկսել մեկ կամ երկու մարդու հետ, Some of you ladies and men, որոշները կանանց եւ տղամարդկանց, you will be the next home church leaders. ու կարող եք դառնալ հաջորդ տնային եկեղեցու ավագը։ Others of you here, Մնացածները you may not feel called to be the leader, but you can help the leader start something. դուք կարող եք կանչված չեք լինելու ավագներ այդ խմբակներում, բայց կարող եք օգնել մարդկանց դառնալ ավագներ։ God is moving in this church. Աստված գործ է անում այս եկեղեցում։ God has given you a New Testament ministry model. Աստված տվել է նոր կտակարանի եկեղեցու մոդելը։ And I declare to you in Jesus' name that He's going to take you to another level. Եվ ես Հիսուսի անունով ձեզ ասում եմ, որ ձեզ ուրիշ level է տանելու, ուրիշ մակարդակ է տանելու։ He's going to take you from glory to glory. Նա ձեզ փառքից փառք է տանելու։ In Jesus' name. Հիսուսի անունով, In Jesus' name. Հիսուսի անունով։ In Jesus' name. I want to talk to the men for a moment. Մի պահ ուզում եմ խոսել տղամարդկանց հետ։ Allowing women to lead does not take away from your ministry. Կանանցը թույլ տալ քարոզել չի նշանակում, որ դուք ձեր քարոզությունից ինչ որ բան պակասում կամ դուք չեք թույլ, ձեզ չի թույլ տրվում քարոզել։ Some people see the opportunities like a pie or a cake. Որոշ մարդիկ հնարավորություն տեսնում են որպես փոքր թխվածքաբլիթ։ And so if someone else has a bigger piece, then maybe mine's going to be smaller. Եվ եթե ինչ որ մեկը այդ թխվածքաբլիթից ինչ որ հատված վերցնի, ինչ որ կտոր վերցնի, իմը կպակասի։ And Jesus said no. Բայց Հիսուսը ասում է ոչ։ The cake of harvest is so big. Հունցքի The cake of the harvest is so big. թխվածքաբլիթը հունցքի շատ մեծ է։ Everyone can have a big piece, Բոլորը մեծ չափաբաժին կունենան։ and there's still much more left. Եվ շատ ավելի շատ կմնա։ So you don't have to feel if you affirm women in leadership that it's going to take away from you. Այսպեսով կանանցը առաջ օգնելը ծառայության մեջ չի նշանակում, որ ձեզնից ինչ որ բան կպակասի ձեր բաժնից։ God will fulfill your ministry to the max. Աստված կբազմապատկի ձեր ծառայությունը մաքսիմումի։ But we become stronger when we work together. Եվ մենք բոլորով միասին ուժեղ կդառնանք։ We become stronger. Ավելի ուժեղ։ So another thing about Philip and his daughters Մեկ այլ բան Ֆիլիպոսի աղջիկների մասին, is they were young. նրանք երիտասարդ էին։ Sometimes we think we have to get older and more mature before God can use us. Որոշ դեպքերում մենք կարծում ենք, որ պետք է տարիներ անցնենք ու հասուն դառնանք, որպեսզի Աստված մեզ օգտագործի։ My wife was born in Colombia, South America. Կինս ծնվել է Հարավային Ամերիկայում, Կոլումբիայում։ She was born to missionary grandparents. Նա միսիոներ տատիկ պապիկից է ծնվել։ When my wife's grandmother was 19 years old, Երբ կնոջս տատիկը 19 տարեկան էր, she went to Los Angeles to Bible college with Amy Semple McPherson. նա Էմի Սամֆերսոնի հետ գնաց նույն աստվածաշնչյան քոլեջ։ Uh-huh. And Amy Semple McPherson is the founder of Foursquare. Եվ Էմի Սեմպլը, որ նշվեցում հետ կինը գնացել էր այդ քոլեջ, ինքը հիմնադիրն է Foursquare եկեղեցու։ So this 19-year-old young lady going to Bible college, she thought she was going to go several years to Bible college. 19 տարեկան տատիկու մասին որ խոսում են, ասում է ենթադրաբար նա կարծել է, որ երկար տարիներ կգնա աստվածաշնչյան դպրոց։ But as Amy and the leadership got to know her, they said, "You are ready to go now." Բայց ավակներն ու Էմին նրան ճանաչելով ասել են, որ հիմա պետք է գնա ծառայության։ And so at 19 years old, they sent her to South America Եվ 19 տարեկան հասակում նրան ուղարկել են Հարավային Ամերիկա։ on a ship.
Նավով, not a plane, գնացքով, ինքնաթիռով չէ, on a ship, նավով, a ticket one way, մեկ ուղությամբ, մեկ տոմսով, no return ticket. առանց վերադարձի տոմսի։ And she went to a village with primitive people who wore no clothes. Եվ նա ուղարկվել է մի գյուղ, որտեղ չկրթված մարդիկ են եղել։ She was a very modest young lady. Modest meaning Եվ նա շատ համեստ երիտասարդ աղջիկ էր, so it was a little bit tough for her. եւ դա շատ ցնցում բերեց նրան, ասած ասած զարմացրեց նրան։ Difficult because they wore no clothes. Մարդիկ մերկ են եղել։ Այդ գյուղում մարդիկ մերկ են եղել եւ նա շատ ցնցվել է այդ փաստից։ How would you like to be sent to a tribe like that? Կուզեք դուք ուղարկվել ծառայության այդ ճանապարհով։ What would you do? Ինչ կանեիք։ You watch your eyes all the time. Կփակեք ձեր աչքերը ամբողջ ընթացքում։ You would wonder if you're expected to take your clothes off. Կմտածեք ինչ կլիներ, եթե դուք անեք ձեր But հագուստը։ she didn't. Բայց նա չմտածեց։ But she's 19 years old. Նա ընդամենը 19 տարեկան էր And she began preaching the gospel եւ նա սկսեց ավետարանը տարածել։ and seeing people come to Jesus. Եվ տեսնում էր ոնց են մարդիկ գալիս դեպի Աստծուն։ If she didn't go, how would they hear? Եթե նա չգնար, ոնց մարդիկ կապաշխարեին։ If she didn't go, how would they hear? Եթե նա չգնար, ոնց մարդիկ կլսեին։ No one had ever gone to this place before. Ոչ մեկ չէր այցելես վայրը նախկինում, But Jesus loved them. բայց Աստված սիրում էր նրանց։ And he sent a 19-year-old young lady to go tell them. Եվ նա ուղարկեց 19 տարեկան երիտասարդ աղջկան ծառայելու այնտեղ։ Eventually, she married another Foursquare missionary. Վերջում նա ամուսնացել է Foursquare եկեղեցու մեկ այլ միսիոների հետ։ And they ministered in Colombia, South America for about 40 years. Եվ նրանք մոտ 40 տարի ծառայել են Հարավային Ամերիկայում, Կոլումբիայում։ They had a daughter Ունեցան աղջիկ, who married a Colombian man, ով ամուսնացավ կոլումբիացու հետ, and they had a daughter, եւ նրանք էլ ունեցան and աղջիկ, that's my wife. եւ դա իմ կինն է։ And guess what? My wife is a minister of the gospel. My wife is a minister of the gospel. Եվ Հովիկինը եւս ավետարանիչ է։ Ավետարանի ծառայող է։ Thank you. That is the same wife that became our district supervisor, my boss. Դա նույն կինն է, ով որ դարձավ ռեգիոնալ տարածաշրջանի գլխավորը, Հովի գլխավորը։ Because Amy Semple McPherson preached the gospel. Որովհետեւ Էմի Սեմփլը ավետարանը տարածեց։ Because my wife's grandmother obeyed the Lord and went on the mission field. Որովհետեւ իմ կնոջ տատիկը հնազանդվեց Աստծուն եւ գնաց միսիոներության։ My wife came into this world. Եվ կինս լույս աշխարհի եկավ։ You don't know what God is going to do. Դուք չգիտեք ինչ է Աստված պատրաստում անել ձեզ համար։ You don't know the impact that your life will have. Դուք չեք պատկերացնում կամ չգիտեք հետևանքը։ Jesus said, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով հզորություն, փառք կբերի ձեր կյանքի մեջ։ And you shall be my witnesses. Ու դուք կլինեք վկաները։ We need all the witnesses we can get. We need all the witnesses that we can get. Մենք պետք է մենք կարիք ունենք բոլոր վկաների, որ կարող ենք հասնել իրենց։ Let me close with telling a little bit about my story. Մի քիչ պատմեմ իմ պատմության մասին։ I'm not a woman, Ես կին չեմ, but it's the same Lord, բայց նույն Աստվածն է, the same Holy Spirit, նույն Սուրբ Հոգին, the same Bible. նույն Աստվածաշունչը։ We all have the same tools. Մենք ունենք բոլոր գործիքակազմը։ When I was a young man, I was raised in a Christian family.
When I was young, I was raised in a Christian family. Ես մանկուց մեծացել եմ քրիստոնեական ընտանիքում։ So I knew the Lord. Այսպեսով ես ճանաչում էի Աստծուն։ I loved the Lord. Ես սիրում էի Աստծուն։ But because I was going to school with other people who did not know the Lord, Բայց այն պատճառով, որ ես գնում էի դպրոց մարդկանց հետ, որոնք չգիտեին Աստծուն, I was hearing a lot of ungodly things, ես շատ ոչ աստվածային բաներ էի լսում։ including sexual things, Ներառյալ աշխարհիկ բաներ։ in my ears every day. Իմ ականջների մեջ ամեն օր լսում էի։ And you know what goes into your ears and eyes goes into your heart. Ու դուք գիտեք, մի բան որ անցնում է ձեր ականջների եւ աչքերի միջոցով, անցնում է ձեր ներս։ Lots of seeds coming in. Շատ պտուղներ ընկան իմ մեջ։ Սերմեր։ And then they start to grow in your heart. Եվ նրանք սկսեցին աճել իմ սրտում։ And then you start to speak these things from your mouth. When the things that grow in your heart come out of your mouth. Եթե ինչ-որ բան ընկնում է ձեր սրտի մեջ, սերմ ընկնում է, պտուղ է տալիս ու դուրս է գալիս ձեր բերանի միջից։ Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Աստվածաշունչը ասում է, որ սրտի ավելցուկից է խոսում բերանը։ And so I was saying things that other people were saying. Ես կրկնում եի բաներ, որ ուրիշ մարդիկ էին ասում։ I was telling jokes that were not godly. Ասում էի ոչ աստվածային կատակներ։ And the book of James says, your body will follow your tongue. Եվ Հակոբոս գրքում ասում է, որ մարմինդ կհետևի քո լեզվին։ The book of Proverbs says, if you have a perverse tongue, you will fall into evil. Եվ առակած գլխում ասում է, որ ունենաս չար լեզու, դու կտապալվես։ And this is what happened to me. Եվ դա է հենց այն ինչ պատահեց ինձ հետ։ I was a Christian, Ես քրիստոնյա էի, a genuine Christian. իրապես քրիստոնյա։ I was born again. Ես կրկին վերստին ծնված էի։ I was filled with the Holy Spirit. Ես Սուրբ Հոգով լցված էի, I spoke in other tongues, ես լեզուներով էի խոսում, but I became bound with the spirit of lust. բայց ես կապանքներով էի, եւ ցանկությամբ էի կապկպված, ասենց ասած։ As a Christian. Որպես քրիստոնյա։ And many Christians today are bound. Եվ նույնպես հիմա շատ քրիստոնյաներ կապանքների մեջ են։ Alcoholism, Ալկոհոլով, drug addiction, թմրանյութերով, pornography, պորնոգրաֆիայով and many other addictions. եւ շատ ուրիշ բաներով։ They're Christians, but they're bound. They're Christians, Նրանք քրիստոնյաներ But են, they're բայց bound. նրանք ընկնում են, սայթակվում են։ and if you are bound, how can you do what God has called you to do? Եթե դու կապանքների մեջ ես, ինչպես կարող ես անել այն, ինչ որ Աստված է ասում անես։ He called you to be a laborer, Նա քեզ կանչել է որպես զավակ, որպես but ուժ, you're bound. բայց դու կապանքների մեջ ես։ That should not continue. Դա չպետք է շարունակվի։ That should not continue. Չպետք է շարունակվի։ The devil wants you to stay bound. Չարը ուզում է, որ դուք կապանքների մեջ լինեք։ Jesus wants you to be set free. Հիսուսը ուզում է ազատել կապանքներից։ Today is your day. Today is your day. Այսօր է քո օրը։ Today is your day. Այսօր է այդ օրը։ You don't need to wait another day. Ուրիշ օրվա կարիք չկա։ Today is your day to be set free. Այսօր է կապանքներից ազատվելու օրը։ Today is the day to accept your calling. Այսօր է ընդունելու քո Աստծո կանչը քո կյանքում։ To say, Jesus, I will do whatever you want me to do. Ասելու Հիսուսին, Հիսուս, ես կանեմ ամեն բան, ինչ որ դու կասես։ I will not live my own life. Ես իմ անձնական կյանքը չեմ ապրելու։ I will not stay bound by the devil. Ես կապանքների մեջ չեմ մնա։ I am a child of God. Ես Աստծո զավակն եմ։ I have a calling on my life. Ես կոչում ունեմ իմ կյանքում։ I will be set free. Ես կազատագրվեմ։ And I will do what God has called me to do. Եվ ես կանեմ այն, ինչ որ Աստված ասում է, որ ես անեմ։ I began seeking the Lord about the bondage that I had. Ես սկսեցի փափագել Աստծուն հենց այդ կապանքների մեջ։
And he began speaking to me from his word. Եվ նա սկսեց ինձ հետ խոսել իր խոսքի միջոցով։ He said, if you continue in my word, you are my disciple indeed. Նա ասաց, եթե դու շարունակես իմ խոսքով ապրես, իհարկե իմ աշակերտն ես լինելու։ And you will know the truth, and the truth will make you free. Եվ դու կճանաչես ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը քեզ ազատ կարձակի։ And this is what Jesus is saying to you today. Եվ սա հենց այն բանն է, որ Հիսուսը ասում է քեզ հիմա։ I want you to be free. Ես ուզում եմ ազատագրել քեզ։ I want you to be unlocked. Ուզում եմ ազատ արձակել քեզ։ I want you to have peace inside. Ուզում եմ ներքին խաղաղություն ունենաս։ I don't want you to be ashamed anymore. Չեմ ուզում որ ամոթահար լինես այլևս։ I don't want you to feel guilty. Չեմ ուզում որ մեղավորություն զգաս։ I want you to be forgiven. Ուզում եմ ներված լինես, I want you to be washed. ուզում եմ սրբված լինես։ I want you to know that you are the righteousness of God in Christ. Ես ուզում եմ որ իմանաս, որ դու ունես Հիսուսի արդարությունը քո մեջ։ I want you to be confident. Ուզում եմ լինես վստահ, I want you to resist the devil so that he flees. ուզում եմ դիմակայես չարին, որ նա քեզնից հեռու փախչի, And then I want you to go do what I've called you to do. եւ ես ուզում եմ գնաս անելու այն ինչ որ կասեմ, որ դու անում ես։ This is a word for very many people here today. Սա խոսք է, որ բոլորի համար է, այստեղ գտնվող մարդկանցից։ It applies to every believer. Եվ դա ազդում է, գործում է ամեն հավատացյալի կյանքում։ But there are many of you Jesus is speaking to very clearly today. Բայց ձեզնի շատերի հետ Հիսուսը ուղիղ խոսում է։ You know who you are. Դուք գիտեք ով եք դուք։ He loves you. Նա սիրում է ձեզ։ He sees you. Նա տեսնում է ձեզ։ He has called you. Նա կանչել է ձեզ։ He wants to deliver you. Նա ուզում է հասնել ձեզ։ He wants to put confidence in you. Նա ուզում է վստահություն դնել ձեր ներսում։ And he wants to send you Եվ նա ուզում է ուղարկել ձեզ։ with the power of the Holy Spirit. Հիսուս Սուրբ Հոգուց զորությամբ։ Today is your day. Այսօր է քո օրը։ Today is your day. Այսօր է քո օրը։ Say it out loud. Today is my day. Ասեք բարձր, այսօր է իմ օրը։ Say it again. Today is Նորից my day. ասեք։ Let's stand together, can we? Կանգնեք բոլորով։ Let's pray. Սկսենք աղոթել։ Praise the Lord. Փառք տանք Աստծուն։ Praise the Lord. Փառք Աստծուն։ Can we lift our hands before Jesus today? Բարձրացնենք ձեռքերը Հիսուսի առաջ։ Lift your hands before the King of Kings. Բարձրացրեք ձեռքերը թագավորների թագավորի առաջ։ Lift your hands before the Lord, Բարձրացրեք ձեր ձեռքերը Տիրոջ առաջ։ who is seated at the right hand of Father God. He's seated at the right hand of Father God. Նա տեսել է աջ ձեռքը բարձրացեք դեպի Աստծուն, The Lord of glory. Փառքի Աստծուն։ Lift your hands to him. Բարձրացեք ձեռքերը նրան։ And would you say this to Jesus? Եվ ասեք սա Հիսուսին։ Lord Jesus, Հիսուս Տեր, I submit my life to you today. ես հանձնում եմ քեզ իմ կյանքը։ Come on, let's say it out loud. Lord Jesus, Բարձր ասեք դրա մասին։ Հիսուս, I submit my life to you today. քեզ եմ հանձնում իմ կյանքը։ I hear you speaking to me. Ես զգում եմ, որ դու խոսում ես ինձ հետ։ I know you have a calling on my life. Ես գիտեմ, որ դու իմ կյանքում կանչ ունես։ And I know I've been limited. Ես գիտեմ, որ ես սահմանափակվել եմ, But you are telling me բայց դու ասում ես ինձ, you want me to be free. դու ուզում ես, որ ես ազատ լինեմ։ You want me to be filled with the Holy Spirit. Ուզում ես, որ լցվեմ Սուրբ Հոգով։ You want me to be confident. Ուզում ես, որ լինեմ վստահ։ You want me to know that I am the righteousness of God in Christ. Ես գիտեմ, որ դու ուզում ես իմանամ, որ ես արդարություն ունեմ Հիսուս Քրիստոսով։ So I receive this word today Ես ընդունում եմ այս բառերը for my life. իմ կյանքի համար, In the name of Jesus. Հիսուսի անունով։
Forgive me of all of my sins. Ներիր ինձ բոլոր իմ մեղքերը։ Deliver me from every bondage. Ազատիր ինձ բոլոր կապանքներից։ I declare myself free today. Ես հռչակում եմ ազատ իմ անձ այսօր։ In the name of Jesus, I am free. Հիսուսի անունով ես ազատ եմ։ In the name of Jesus, I am free. Հիսուսի անունով ես ազատ եմ։ In the name of Jesus, I am free. Հիսուսի անունով ես ազատ եմ։ I am the righteousness of God. Ես արդարացված եմ Հիսուս Քրիստոսով։ By the grace of our Lord Jesus Christ. Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ I am washed in the blood of Jesus. Ես Հիսուսի արյունով սրբված եմ։ I am strengthened by the Holy Spirit. Ես զորացել եմ Սուրբ Հոգով։ And therefore, Եվ այնուամենայնիվ I can do all things through Christ who strengthens me. ամեն բան կարող եմ անել Հիսուս Քրիստոսով։ I can do all things through Christ who strengthens me. Ես կարող եմ ամեն բան անել Հիսուսի անունով։ I can do all things through Christ who strengthens me. Ես կարող եմ ամեն բան անել Հիսուսի զորությամբ։ So in Jesus' name, Հիսուսի անունով։ I will not be limited Ես չեմ ուզում լինել սահմանափակված։ by my age, Իմ տարիքով, by my gender, իմ սեռով, by my education. իմ կրթությամբ, I can do all things through Christ who strengthens me. ես կարող եմ ամեն բան անել Հիսուսի զորությամբ։ In the name of Jesus. Հիսուսի անունով։ And one more thing. Եվ մեկ բան եւս։ Say this. Say this. Say this. Ասասա։ If God is for me, Եթե Աստված ինձ հետ է, who can be against me? ով կարող է լինել ինձ դեմ։ If God is for me, Եթե Աստված ինձ հետ է, who can be against me? ով կարող է ինձ դեմ լինել։ If God is for me, Եթե Աստված ինձ հետ է, who can be against me? ով կարող է ինձ դեմ լինել։ No one. Ոչ մեկ։ No one. Ոչ մեկ։ Ever. Երբևէ, Because my God is for me. որտեվ Աստված ինձ հետ է։ I declare it today Ես հռչակում եմ սա։ in the mighty name of Jesus. Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ And can we say amen and clap our hands Կարող today? ենք ասել ամեն ու ծափահարել։ Praise the